नमस्कार मु जामेश गच्छाय नमस्कार मु कमलाकांत बारिक राज्य बा देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगी सरकार केजी रु पीजी पर्यंत छाड़ कर देय छात्र छात्री मानक दबा को पड़ो ना आज सरकार ए व्यवस्थाटा जनमानस केते ग्रहणीय हम ए विषय आलोचना करने लगी आम स्टूडियो आज उपस्थित अच्छा जड़े अध्यापक जहाँ नाम केदार मुदुली। नमस्कार। नमस्कार। सरकार केजी रु पीजी पर्यंत छात्र छात्री मानक पाठ पढ़िया लगी कौन देय दबा को पड़ो ना बोली छाड़ कले यह द्वारा छात्र छात्री मान केते उपकृत हे। देखंतु प्रथम कथा होची मु आपण मानक धन्यवाद देवी जे आपण माने सरकार द्वारा गोटे दृष्टांतमूलक पदक्षेप निया जायछि ताकू आज लोक मान निकट को आनिया पे गोटे प्रयास करछन्ती मो माध्यम रे सेति आपण मानक धन्यवाद। तो आपणकर जो प्रश्न रहिला जे सरकार जो कार्य बा जो योजनाटी करिसंती सरकार शिक्षार विकास पे अनेक योजना करिसंती केवल शिक्षार विकास पे कहना शिक्षा होची गोटे मौलिक अधिकार तेणु से मौलिक अधिकार रु कहीं जमी वंचित न हेबे सेथिपाई सरकार एबे गोटे नुआ योजना करिसंती केजी किंडर गार्डन बोली तक आम कहू केजी रु पीजी पर्यंत देयमुक्त शिक्षा सरकार प्रोवाइड करेंगे विशेषकर आम ओडिशा राज्य रे। तेणु मु भावुची बोधे देश रे एटा होची प्रथम राज्य जोठी एई भलिया गोटे पदक्षेप सरकार नैचंती तेणु यह गोटे सुचिंतित पदक्षेप एवं मते लागुची एटा समस्त ग्रहण योग्य एवं जो पिला माने शिक्षा बा पाठ पढ़िया आग्रही अच्छा जहाँ पाखे आसेट नाही जी पैसा माने कम इनकम करुँच जो बापा माँ मैंने चाहूँ पिला मानक हायर स्टडी दवापाई से माने निश्चित भाव में यह काम दब मोर आशा और विश्वास। वास्तव में कौन आर्थिक अभाव को लेकिन अनेक छात्र छात्री को पाठ पढ़ा वंचित रोते निश्चित भाव में मुझे गोटे डाटा देवाक चाहिए आप देखिए 9 to 10 क्लास को जीवाई पिला मानकर ड्रप आउट बढ़ी जाए 9 to 10 कहीं से एक्सपेंसिव लगे फॉर्म फिलअप करा हुए कि अन्य जेकोसी फी निया हुए पिला ड्रप आउट कर दियंती एवं आर्थिक स्वच्छलता पिला पाखे से न थाए पिला इनकम रोजगार करने पड़ाती। आ गोटे डाटा देवी आपन को 11 ରୁ 12 रू जाए प्रथम माने युक्त 2 रो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष को जीवाई पिला ड्रप आउट आम देखा अधिक हो जाए कहीं पिला जेहेतु बड़ हो जाए पिलार जो आर्थिक परिस्थिति से भल न थाए तेणु बापा माँ हूँ कि पिला परिस्थितिर चाप भितर चापी है निजे चेष्टा करे जे मु पाठ छाड़देवी रोजगार करी निश्चित भाव में भावुची ये कार्यक्रमटा पिला बहुत बेनिफिट हो। बर्तमान युक्त 2 रो एडमिशन चललानी आपन को सरकारी स्तर रु किछि निर्देश आसिलानी जे छात्र छात्री की माने कोनोसी देय देबेनी बोली देखंतु सेमती किछि गाइडलाइन जदियो एपर्यंत सरकार देना हमको आशा विश्वास शीघ्र पड़े आसो गाइडलाइन एवं पिला माने निश्चित बेनिफिट हेबे कना सरकार जते बेले गोटे अनाउंस करिसंती निश्चित आमरी मानक आम पिला मानकर बेनिफिट पाई तेणु निश्चित आसो भार कि परवर्ती समय जो गाइडलाइन आसो ताको समस्त स्कूल कॉलेज ताको फॉलो करेंगे। प्रकृत में सर जे गोटे जिनस घटना कौन कि ना आखि राति पाहिले जे एडमिशन राति पाहिले एडमिशन वर्तमान पर्यंत जे किछि आपन कति सेमतिया जे आसिनी जे आपन फ्री रे करिवे ना पिला को पैसा नै करिवे। भल प्रश्न पचारे मुझे आपको कहूँ जिते बड़े सरकार तांकर द्वितीय वर्ष पूर्ति पालन कले ये गोटे घोषणा से करिसंती ओडिशा राज्यर शिक्षार विकास करने तेणु आम देखा जदि आम पूर्वर युक्त 3 रो एडमिशन ऑलरेडी सरी जाइए सरकार स्ट्रिक्टली निर्देश देइचंती जे जो मानकर एडमिशन फी रखाई से रिफंड करेंगे तेणु हुए तो एठी जदि सेमतिया पदक्षेप बोधे सरकार नहीं पारती एथिरे किछि दिमत नाही। वास्तवता क्षेत्र में आम अनेक जगह देखुचे
ଯେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛେ 10th ପରଠୁ +2 ଯାଆନ୍ତିନି। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ସହାୟକ ହେବ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଥାଏ ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭୟଟା ଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଦାପି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ନିହାତି ଭାବେ କେବଳ ଆମର କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫିଟା ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟବୁକ୍ ଏଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧକ ସାଜିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅ, ବିଶେଷ କରି ହଉଛି ନୋଟବୁକ୍ କଥା ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ସିନା କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ନୋଟବୁକ୍ କାଢକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆଡମିସନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିନିମାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ସେତିକି ଆଫୋର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା କି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦୂର କରାଯିବ, ପିଲାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ମୋ ପିଲାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହିର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେ ଆରାମସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ନେଇପାରିବ, ପାଠ ପଢିପାରିବ। ବହି କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବି କେବଳ ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା ଯୋଉ କିଛି ପଇସା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫି କଲେକ୍ସନ କରାହଉଥିଲା, ସରକାର ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରେ, ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ, ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତଥାପି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଅଛି, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ଯେ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ହାତ ଗଣତି କରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ଟାଉନ ଏରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲା ବାପା ମା ମାନେ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପିଲାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ଦେବୁ, ଆମ ପିଲା ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମ ପିଲା ଟିକେ ବେଶୀ ନଲେଜବୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଥାଏ ମାପିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ, ଆଉ ଯଦି କଣ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ମତେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢିଲେ କଣ ପିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ହବନି? ନାଇଁ, ହବନି କାହିଁକି, ହଉଛି। ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମାନସିକତା କାହିଁକି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଲାଇଫ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲାଇଫଟା ମୋ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଇବନି, ହୁଏତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଫାସିଲିଟି ମିଳିଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସିଏ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୋ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବି। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କଲେଜ ହଉ ଅଧ୍ୟାପନା କି ଟିଚରସିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା, ନୂତନ ସିଏ ଯିଏ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ସିଏ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସିଓର। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ତା ପୁଅ କାହିଁ ପଢ଼ିଲା ସେଇଠି, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ପଢ଼ିବନି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମାନସିକତା ଡେଭଲପ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି
ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର 1% ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହଉ କି ଟିଚରସିପ୍ ହଉ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କେବଳ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛେ। କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ, କଣ ସେ କାରଣ? ଯୋଉ କାରଣ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସେକୁ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଯୋଉ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି କଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଜି ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ। KG1 KG2 ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢା ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ KG1 KG କଥା ଉଠିଲା, KG1 KG2 ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରମା, ତାକୁ ସରକାର ବହନ କରିବେ ନା ଅଭିଭାବକ ବହନ କରିବେ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2020 ମସିହାରେ ଯୋଉ NEP ଆସିଛି, NEP ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା, ଆମର ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରୁ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପଛକୁ ଯାଇକିରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ତ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମିତିଆ କିଛି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟା ହିଁ ହବ, କାହିଁକିନା NEP ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପାଖରେ ଅତିଥି ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କେଦାର ମୁଦୁଲି। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେଜିରୁ ପିଜି ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ରି ଦେୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।